гурдофариди навбатии мо марҳабо бобоева мебошад. марҳабо дар хонаводае зиндагӣ мекунад ки нисбатан шароити душвор доранд. падару модараш танҳо буда саломатиашон чандон хуб нест. бисёр вақт ӯ дар канори онҳо меистоду корҳои хонаро ба дӯш мегирад. барои ӯ ҳар рӯзи нав бо масъулиятҳои зиёд оғоз меёбад, зеро аввал вазъи рӯҳӣ ва ҷисмонии волидонашро нигоҳ мекунад ки ба дастгирии ӯ ниёз доранд. духтар будам, ба ман каме мушкил буд, вале ба мушкило аҳамият надода ҳам бар толори варзишӣ, ҳам ба падару модарам мерасидам. ба падар ва модарам ки саломатиашон онқадар хуб аст, кӯшиш мекунам ки ҳам ба мисли писар бошам ба онҳо ва ҳам ба мисли духтар. марҳабо дар оила танҳо як хоҳар дошта бародар надорад. хоҳари калонияш оиладор мебошад. аз ҳамин сабаб ӯ аз хурдӣ масъулиятро бештар аз дигарон эҳсос карда, новобаста аз сину сол ва новобаста аз мушкилоте ки дар роҳаш меистанд, кӯшиш мекунад ки такягоҳи хонавода бошаду ҳам дастёри падар ва ҳам ғамхори модар бошад. гарчанде ки ман писар надорам, марҳабо дар хонаи ман бар корҳои манам ёрдам мекунад, модарашам корҳои хонадам ба ҳамаш ёрдам мекунад. бо зал меравад, бо машқ мекунад, мактаб меравад, мактабша мехонад, меояд мақсад. хай вай ранги писар аст дар хонаи ман, гарчанде духтарам бошад. ба ҳамаи корҳои ман вақташ мерасад ки ёрдам кунад. қуввати дили падару модар ҳамун марҳабо аст. гарчанде ки кам мушкилии зиндагӣ камтар вазминтарам бошад, духтари ман ба ҳамаи корош мақсад кӯшиш мекунад ки бо баландтар равад, бо баландтар чӣ кунаду байрақи Тоҷикистонро баланд бардорад. ами духтарам мисол ами кору бори хона нигоҳ накарда, азбаски худам касалам, кору бори хона, уҳдаи мактаб, мисол дар зубор саҳар бега мерафт машқ меомад, айдаи ҳамаи ҳамиҳо мебарояд, вақт ҷидо мекунад. мисол хай шароити вазмин ҳамиам, лекин хай ба зами ҳамиам нигоҳ накарда, ҳар мисол айдаи корбори хона, айдаи залш мактаб, ҳамаи ҳамиҳо мебарояд. ман ами барои духтарум ҳар кӯшиш мекунам ки ами ба мақсад мурод чун расанд. мо шароити вазмин доштем, қишлоқда зиндагӣ мекардем. падари мо хел чиз намекардан, мисол дар хонданида иҷозат намедодан, ами чизда мо худам то синфи нуҳумима хондум. ба хостум ки ам духтарума ам хел мисол ба ами қулои баланд бирастам. бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо марҳабо ягон бор аз роҳ намегардад. баъди анҷоми корҳои хона ӯ ба толори варзишӣ меравад. машқҳои вазнин, тамринҳои тӯлонию реҷаи сахти рӯз барои вай ин ҳамагӣ қисми роҳи интихоб кардааш мебошанд.
مادرش آورد به نزد ما، گفت که همین دختر من قرویش مشق کردن دارد. ما خیلی میسنجیم صنف 7 بود، هنوز سر کرد مشقم. یکم ما کمتر و از بین دویم سوم ما در خود قدم چرا دیدیم که پیشرویش سازای در سوم سابقه بردیم شما. ما ای کودکی هم دختر ما همی مکتب میرفت یا که همی بازی بیرون میرفت، همی بچه هم کودکورا خیقتشون هم جنگ جنجال مادروی و بسر ما می اومدن. بعد خودم همی پیشنهاد کردم که همی را در یکون زال بمونم، مثال همه قوه و چیزش در هم مشق چیز شود، صرف شود. مرحبا ای خردسالی به این ورزش حواس داشت. بعد در همین زلی ورزش بردیم موندیم و برای سپورت مشغول شد تا حالی را. از خوردی دختری بود که فقط هوشش به ورزش به خواندن، مقصد دیگر کارو قدیمه نبود، هوش فقط ورزش خواندن بود. من از خردی به همین نمودی ورزش شوق داشتم و میخواستم از خردی به یگان تالا رفته مشق کنم. و خوشبختانه مادری من مرا به تالاری همین ورزشی محاربای آمیخته برده خواست که در همانجا تمرین کنم و به من روزگی داد. با ورود به تالار ورزشی مشاهده گردید که اکثریت مشق کنندگان را جوان پسران تشکیل می دهند. با وجود این مرحبا با همان جدیت، استواری و ملکه ورزشی در برابر آنها مشق می کرد. من از سحر خسته به ورزش مشغول میشم، به تالار رفته مشق میکنم. من کوشش میکنم که هم رژه خود را خوب به راه مونم و به همه به درسم، به مشقم و به خانواده‌ام خوب برسم. اولین بار من به زال اومدم و اوجه بهترین دختر بود، اوجه چمپیون بود از زال. نه مشق سر کردم، بعد طول چند قفس چند ماه پس رقیبی مشق با او رقابت کردن خیلی مشکل است، خیلی رقیبی با قوت است. و همین نگاه نکرده با مشق هم میروه، میویه مکتب خونی هم میروه، دیگر کار خونه را اردان میکنه. خیلی ما پدران چی دعا میکنیم که همه وقت سربلند باشه و بیرق تاجیکستان بلند برداره. یک قسم تمرین ها در محیط طبیعت انجام داده می شوند. بدون دستگاه های ضروری او مشق می کند که اراده و جسارتش را باز هم مستحکم می کنند. همسایه هم می گفتن خیش تبار که این کاری دختر نیست، لیکن من با زنی همین نگاه نکرده دخترم دستگیری کرده، خودم با آرزوی حواس دخترم رسوندم. لیکن ولی این کم است، ولی مثال محاربه و آیت پیش است. فقط من دستگیری میکنم همیشه دخترم. چیزی که خودش انتخاب میکنه ما پدر مادر رد کردن نمیتونیم میره که نه مقصد نوره در دیگهش برو در هیچ نرو و انتخاب خودش. مقصد هم خیلی گپی بود که این دختر از ایران نمون، نه که اینکه خواهشی بود ما یگان گفتن نتونستیم، بردیم موندیمش، خیلی دعاش دادیم. محض همین احساس مسئولیت زیاد و اراده قوی مرحبا را به ورزش آورد. او هر قدم، هر مشق و هر پیروزی را همچون قدمی به سوی قوی شده می‌بیند. برای مرحبا ورزش تنها میدان رقابت نیست،
این راه ساختن شخصیت استوار، راه مبارزه با ترس‌ها و راه نشان دادن آن است که دختر می‌تواند به همه چیز قادر باشد اگر اراده‌اش استوار باشد. خصلتش کمتر همی خصلت کمتر شوخ بچه فیل بود. فرزندی من هر دخترم همین فیلی بچگی دارن. دختر قطعی او شوق چیز نداشتن، فقط بچه قطعی وای میکردن. خیلی که من بچه ندارم، من دختر داشتم. چون چی خواسته داشتن، من به همین خواستشون کالونی را هم رسوندم. میدکیشم هم خیلی وای میکنم. خصلتش نقض است، بد نیست. مثلا نسبت پدر و مادر حرمت عزت. مثال او اوقات یا جوی وای چی یگان مقصد وای چی بد ندارد. امروز مرحبا با تمام دردها، زحمتها و آرزوهای کلان راه خود را ادامه می‌دهد. او نمونه دختری جوان است که مسئولیت را به ذمه گرفته به آرزوهای خود قدم به قدم نزدیک می شود، زیرا او الکی راهش را به مسابقه های بین المللی کشاد. مهمترین مسابقه که در آن شرکت داشت سیومین بازی های آسیایی میان نورسان دانسته می شود. در این محاربه در دور چهارک نهایی رقیبش از دولت تایلند بود. او را مهرانه مغلوب نموده در دور فینالی با ورزشگر ایرانی قوه آزمایی نمود. متاسفانه در این دور مرحبا با داشتن خول کمتر از مدال طلا محروم گردیده مدال نقره را به گردن آویخت. شايف كده ده ممكن تخلصها في ايه؟ ممكن تخلصها في 5. محاولة هنا من التاجيكية قوية جدا، قوية. قوة بدنية هنا مع الكمال بتبان في قلق منها. هتبقى في ارم بار هيحصل. اللي حصل وقفت النزال فعلا. حكم الحلبة وجدت خطورة على مقاتلة تايلاند. إذا مقاتلة سیمین بازی‌های آسیایی بین نورسان را خط گرفتم. در آن مسابقه در دولت بحرین گذشت. در آنجا اولین رقیبی من تایلندی بود. من آن رو شکست دادم، با لط دادن دست شکست دادم. دومین رقیبی من از دولت ایران بود که من در آن محاربه خیلی خود را خوب نشان دادم و باید در آنجا دست بالا میشدم، اما در آنجا یکم نافهمی ها ناحقی ها پیش آمد و ایرانی دست بالا کردیم. هنگام تمرین ها ما از این اصول ها استفاده نمی بردیم. شخصا با کیمانو ما مشق نمی کردیم، ولی در دولت بحرین مسابقه ما با کیمانو استفاده بردیم. از همین سبب کمی به من قین بود، مشکل ها بود. با این اهمیت ندادم. من فقط میخواستم که اول شوم، پرچم جمهوری تاجیکستان خود را بلند بردارم. برای همین اهمیت ندادم، همیشه خوب جنگیدم. در آنجا من دل شکسته شدم، میخواستم که تمرین رو بس کنم، ولی مادرم به من اجازه نداد. گفت دخترم این ورزش است، گاهی هست که میبری و گاهی هست باخت میدی، رو افتاده نشو، باز سخت تمرین کن و در آینده جایهای نمایان رو اشغال میگردیم. دستگیریش میکنم که هیچ وقت رو افتاده نشود. این روز که شکست با پاگو مثل فرد با بلو میشود. همین آرزو دارم که به قله های بلند میرسد. همین حرکت همه چیزش
حسابی هم میخوای مادرم اصلا دعاش میتیم هم با دستگیریش میکنم که هم به قلوی بلند برسن. اگر در داخل تاجیکستان شود، اگر در دوشنبه یا که در دیگر شهرها شود، البته ما او رو میرویم و از پیش دستگیری میکنیم. اگر در دیگر دولت از دولت خودمون بیرون شود، ما او زنگ زنه میپرسیم، با طریق پخش مستقیم نگاه میکنیم با مسابقه همه مهمترین همین مسابقه آخرش بود. همین اگر غالی میبرومدون که ایرا وای کردم، حساب نکردم وای شدم، بالاشه. حسیاتی баланд пайдо меша, мақсад ки духтари мара бине ранги гурдофарид боре дар хеле мусобиқаҳо иштирок кардам. бояд қайд намуд ки марҳабо хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 139 ба номи абуалӣ ибни синои шаҳри ваҳдат буда кӯшиш мекунад ки аз уҳдаи ин масъулият ба хубӣ барояду дар муассиса яке аз беҳтаринҳо гардад. бо ҳамсинфон бо дигар хонандагони муассиса با دختران همچون معامله دخترانه با پسران باوری دارم که با مصلحت ها میدهد. از رفت گپزنیش از رفت کردارش معلوم است که با دیگران هم مصلحت های خوبی ورزشی میدهد. ما از سببی که مرحبا در چند مسابقه ها اشتراک نمودند، ما البته برای عبوری مؤسسه برای عبوری شهر وحدت رو برداشتن ما از درس ها او رو آزاد میکنیم. از کدام سبب که و علاقه میدونیم که میدوند همون درس های موضوع های با آمده وقتی بعدی آزمون آمدن با دوام میدهد. همین خیلی رفتار میکنه در درس ها که بیا که همه رو میدونند و هم در ورزشی پیش قدم است هم در سوادناکی. بابای مرحبا طول 11 سال است که در این مؤسسه با ما تحصیل میکند. در این 11 ساله که با ما تحصیل کرده است از بابای مرحبا یگان خصلتی بعد آداب‌های ناجا ما ندیدیم و طول 11 سال است که مرحبا با یعنی که در همه جمعیت در همه جماعت ها نیز اشتراک فعالانه دارد و بابای مرحبا طول 5 سال است که با ورزش مشغول است و در چند مسابقه های ورزشی مسابقه های جهانی اشتراک کرده صاحب جایهای نمایان گشته است و ما و بنابراین این آخرها روز 26 اکتبر نیز مرحبا با دیگر دولت سفر کرد به بحرین و صاحب جای نمایان گشت و ما آموزگاران این مؤسسه و خوانندگان می‌فخریم که چنین خواننده با لیاقت و با مهارت در مؤسسه ما تحصیل می‌کند.
дар баробари фаъолияти варзишӣ марҳабо ба таҳсил низ аҳамияти махсус зоҳир мекунад. ӯ талош меварзад ки дониш ва маҳоратро ҳамзамон рушд дода, миёни варзиш ва омӯзиш тавозунро нигоҳ дорад. комёбии таълимӣ ва такмили дониш барои ӯ ҷузъи муҳими рушди шахсӣ арзёбӣ мегардад. ман бовар кунед фикр мекунам ки ҳар кас ин риштаи варзишро дар ин риштаи варзиш муваффақ шуда наметавонад. як зани тоҷик, гурдофариди тоҷик тавонист парчами ватани азизро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардорад ва ман боварӣ комил доштам ки ӯ дар ин соҳа муваффақ мешавад. марҳабо дар дарсҳои чӣ тарбияи ҷисмонӣ, чӣ дифои ҳарбӣ як шахси пурталош, як шахси чолок, як шахсе ки умуман ҳамин риштаи варзишро хуб нек дида метавонад. барои ман пеш аз ҳама бояд қайд кард ки ин мушкилӣ бо ӯ кор кардан ҳеҷ ягон мушкилӣ эҷод намекард, чӣ дар рафти дарс ва ман ҳам зиёд ба ӯ таваҷҷӯҳ мекардам ки як шахсе ки пайваста дар талош буд ва ман ҳам итминони комил дорам ки минбаъд марҳабо аз ин карда дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок карда парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардорад. ҳамаи истораҳои бузурги варзиш пеш аз расидан ба қуллаи шӯҳрат аз роҳҳои пурпечутоб гузаштаанд. онҳо рӯзҳои душвор, шароитҳои маҳдуд ва мушкилиҳои бешуморро пушти сар карда бо иродаи қавӣ ба арсаи калон қадам гузоштанд. ҳама вақт сарбаланд бошад, ҳама вақт ҷои аввалро гирад. ман аз ин умеддорам ки парчамбардори давлати тоҷикистон шаванд сарбаланду паҳлавон. имрӯзҳо ин роҳ роҳи марҳабо ҳаст. пайроҳаи духтари матин ки мехоҳад исбот кунад ситора шудан танҳо ба он кас муяссар мегардад ки ҳеҷ гоҳ аз мубориза даст намекашад. зеро марҳабо бо ҳама мушкилиҳо бе ягон баҳона роҳашро идома дода истодааст. ҳар қадамаш қадаме ба сӯи ояндаи равшан ва ҳар заҳматаш санге дар бунёди орзуҳои бузург мебошад.